اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہے، یہ 87 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو خاص طور پر مخاطب فرمایا ہے۔ میرے پیارو، قرآن حکیم کی ترتیب کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن کاموں سے روکا ان سے رک جانا، یہ ایمان کی نشانی ہے اور تقوی کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارو، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کی طرف متوجہ فرمایا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے آدم کو زمین پر بھیج کر وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور فرمایا کہ اب آسمان سے جو ہدایت آئے اس کی پیروی کرنا۔ میرے پیارو، وحی کا یہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر آ کر ختم ہو گیا، اور جیسے آپ خاتم النبیین ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ کلام انسانوں کے لیے آخری اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کتاب ہدایت میں بیان فرمائی ہے۔ میرے پیارو، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی قوموں کو عروج دیا، اور اس کتاب کی پیروی نہ کرنے سے بہت سی قومیں زوال کا شکار ہوئیں۔ میرے پیارو، آج مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آسمانی ہدایت کی اس کتاب پر ہم نے عمل کرنا ہے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ میرے پیارو، جو اپنی مرضی کو اس کتاب کے تابع کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے، قیامت میں بھی عزتوں سے نوازیں گے، اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں اس بات سے بھی متنبع فرما دیا کہ جو اس کتاب سے اعراض کرے گا، جو اس طریقے کو چھوڑے گا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو وہ ناکام ہو جائے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔
اللہ सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम खुद अपनी भी फिक्र करो, अपने घर वालों की भी। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में कोड़ा लटका रखा था। मेरे प्यारों, जैसे छोटे बच्चों को कि यानी वो 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज के लिए कहना चाहिए, और 10 साल का हो जाए तो उस पर सख्ती की जाए। मेरे प्यारों, आज हम देखें, अपनी ज़िंदगियों का मुशाहिदा करें कि हमारा क्या हाल है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। एक बच्चा कई दिनों से सुबह की क्लास में लेट आ रहा था, तो मैंने उससे कहा कि बेटा, आप वक्त पर आ जाया करें, क्या आपको घर वाले वक्त पर नहीं जगाते? तो मुझे उसका जवाब सुनकर रोना आ गया। वो कहने लगा कि जब मैं घर से आता हूँ तो मेरी वालदा उस वक्त अभी सो रही होती। मेरे प्यारों, हमने इन बच्चों के सामने, इन याद नौ के सामने वो नमूना पेश करना था जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया। लेकिन अगर हम खुद ही गाफिल हो गए तो क्या बनेगा। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मेरे प्यारों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अपनी भी फिक्र करो, अपने घर वालों की भी। मेरे प्यारों, अपने घरों में वो माहौल जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ है उसे उस्तवार करना, उसे बनाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन कितनी कम किस्मती है हमारी कि घर में नमाज की तो फ़िक्र नहीं, लेकिन बाकी कामों की बहुत फ़िक्र होती है। ऐसे काम जो दुनिया से मुतल्लिक़ है उनकी तो बहुत फ़िक्र, लेकिन उसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि आखिरत कैसी बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो इस ज़िंदगी को छोड़ेगा जो जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, तो वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। और फरमाया, जहन्नुम के ऊपर जो फरिश्ते मुकर्रर हैं वो तुंद मिजाज है, उन्हें रहम नहीं आता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जो हुक्म देते हैं वो उसके पूरा करते हैं। मेरे प्यारों, इसलिए उस दिन के आने से पहले कामयाब इंसान वही है जो जहन्नुम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। मेरे प्यारों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई ज़िंदगी को अपनाकर अपने आप को अल्लाह की रज़ा और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें। हम सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो जहन्नुम से छुटकारे का, खलासी का बायस हों और जन्नत में ले जाने वाले हों। आमीन आमीन आमीन।